ਤੇ मैं सारिਆਂ ਨੂੰ कागज़ दे के सवाल किए। ਜਦੋਂ सुनील जाखड़ होरां दी वारी आई, मैं उन्होंने कहा भी दसो तुहाडी सरकार है, किन्ना क दबाव है, सरकार भज्जण वाली है खरीद तो, और कदों ये जिहड़ा नवा मॉडल है खेती का कॉरपोरेट मॉडल ये कदों कुछ शुरू किया जा रहा है। वो फसे फसे जब महसूस करते सी। उन्होंने कहा मेरे वाल इशारा करके सारे पोलीटिकल लीडर भी दोस्तों आ बंदा आपां नूं 6 महीने बाद इकट्ठे कर लेंदा है, कोई ना कोई सवाल करता आप उल्टा सीधा जवाब दे के तुर जाते। पर अज इन्हें बड़ा औखा सवाल करता। मेरी तुहानूं बेनती है भी हालात इदां दे बन चुके, जे इकट्ठे होकर लड़ांगे तो पंजाब बचेगा, नहीं पंजाब डुब जाएगा। कुदरत ने साडे देश नूं सब तो वध दिता है, सानू लीडरशिप माड़ी देती। अंदोलन के दौरान मैं एक दो घटनावां उत्ते कुछ कमेंट किया। मैं ओपनली सारा कुछ नहीं सी कह सकता, मेरी मजबूरी सी। जो कुछ मैं देख के आया, जो कुछ मैनू महसूस होया भी कुछ फोर्सिस इहो जिहा कुछ करनगे जिहदे नाल सारा अंदोलन बदनाम हो जाएगा, वो तो मैं स्टेज तो कमेंट कर दिता। 1.5 महीना वो गालां खाधियां, मैनू मोबाइल ही बंद करना पै गया। अकाली MP साहब बलविंदर सिंह भुंदड़ वो कहते ने मैनू बेंडी लाओ, और मोर्चा चलदे नूं साल ही हो गया तो मैनू नहीं लभे कित्थों लाई बेंडी उन्होंने। बहुत ही सत्कारयोग दोस्तों, बहुत अच्छा समागम रचा जिहदे चों बहुत कुछ सीखण नूं मिलिया। मैं थोड़ा जिहा ऐड करना चाहांगा, मैं अपने एंगल तो ऐड करना चाहांगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार दे पिछे एक एंगल ये भी सी भी 1984 विच फार्मर्स मूवमेंट पीक ते सी। असीं गवर्नर दा 7 दिन घिराव कीता सी, नक च दम करके सब कुछ मना के गए सी। 1 तो 7 मई तक पंजाब दीयां मंडियां दा बाईकाट कीता सी। कोई किसी मंडी ते बाहर किसी नूं रोकण वास्ते नहीं सी खड़िया। लोग अपने आप एक दाना मंडियां विच नहीं लैके आए। जिहड़े हुक्मरान सी उन्हां नूं इस अंदोलन तो कंबनी छिड़ी सी। हर बारी जदों किसान अंदोलन पीक ते जांदा है, कुछ ना कुछ घट लिया जाता है। उदों ही असी SYL के विरुद्ध मोर्चा लाया होया सी। सरकार नूं डर लगदा सी ये मोर्चा जिस ढंग नाल लड़ रहे ने ये दूसरिया स्टेटां च भी फैलेगा और फिर स्टेट लई खतरा बनेगा। उन्होंने रंग दे के ऑपरेशन ब्लू स्टार तक लियांदा गया। अज फिर नवा इतिहास तुसी लिख रहे हो। किसान अंदोलन इस देश लई नवा इतिहास है, सगों दुनिया लई ये पहला अंदोलन है जदों इत्थे दे किसानां ने, इत्थे दे लोकां ने कॉरपोरेट हाउसिस नाल मत्था लाया। तुहानूं लगदा होऊ कि असीं केंद्र सरकार नाल, मोदी सरकार नाल लड़ रहे हैं। सही अर्थां विच असीं कॉरपोरेट्स नाल लड़ रहे हैं। मोदी दा राज नहीं, राज असल विच कॉरपोरेट्स है। इत्थे कुछ सज्जनां ने जिक्र किया, मैं तुहाडी जानकारी लई ये दसां, ये मोर्चा 5 जून नूं पिछले साल शुरू नहीं होया। अक्तूबर 2017 च इतफाक सी भी नीति आयोग ने एक मीटिंग सद्दी जिहदे च मैनूं सद्दिया गया सी। वैसे लिखते रहे हैं बहुत कुछ, सरकार किधर नूं जा रही है, किवें सोचती है, पर उत्थे मैनूं लग्या भी बिल्ली थैलियों बाहर आ गई। वो सारी गिणी मिथी एक खेड सी नीति आयोग की। खेती च ग्रोथ रेट घट गया, इनू किवें इंप्रूव किया जाए इस विषय ते चर्चा सी। उत्थे किसानां वालों असीं 3 सी, मैं
रामपाल जाट राजस्थान तो, विजय जवंदिया महाराष्ट्र तो, बाकी सारे कॉरपोरेट हाउसिस के सीईओज, कोई कॉरपोरेट हाउस का मालक ते साडे अफसर ते अर्थशास्त्री सन। मैं जिवें जिक्र किया भी ये सारा खेड गिणिया मिथ्या सी, सब तो पहले ही एक अर्थशास्त्री उठिया, उन्हें कहा जी ग्रोथ रेट घट गया, इनू इंप्रूव करने वास्ते इन्वेस्टमेंट चाहिए है, इन्वेस्टमेंट लिए किसानों के पल्ले तो कुछ है नहीं, ये तो खुदकुशियां करते हैं। कॉरपोरेट हाउसिस नू रिक्वेस्ट करो भी वो खेती च इन्वेस्टमेंट करन, वो तो अगला बुलारा एक कॉरपोरेट हाउस का सीईओ सी, उन्हें 35 सट्टे सीधी सीधी गल रख दी भी वी आर रेडी टू इन्वेस्ट, पर साडियां कुछ शर्तां ने। शर्त यह है भी सानू 50 साल वास्ते 5-5, 7-7 हज़ार एकड़ के क्लस्टर बना के जमीन ठेके ते लैके दे दी जाए, असी सरकारी खजाने च ठेका जमा कर देंगे, तुसी मालक नू दे दिओ, वो बाद विच साडे काम च नहीं दखल देणगे, असी आप खेती करावांगे, 50 साल लई लीज ते दे दिओ। 3 पुश्तां काम करन जोगियां बदल जांदियां 50 साल च, भुल ही जावांगे भी साडी भी कोई जमीन हुंदी सी, इदां समझिया करनगे तीसरी पीढ़ी वाले भी ये तो कोई सरकार वालों कोई ग्रांट है जिहड़ी सानू मिलदी आउंदी, उहनूं भुल जाएगा भी जमीन दा मैं मालक हाँ। तुहाडी कल्चर बदल जाएगी, तुहाडा सब कुछ कितना असर होएगा वो एक वक्री गल है। पर उन्होंने कहा भाई जे किसान ने काम करना है तो भावें अपने खेत च करे, बतौर मजदूर करे। उतों सानू इग्नोर किया गया, ना सारे कोई 100 के करीब बंदे सी उत्थे बोलण वाले, सानू समा देण तो टाल मटोल की गई, लड़ झगड़ के समा लिया, फिर समा थोड़ा सी एक कौड़ी जी गल मैं कह के आ गया। मैं उन्होंने कहा भी एक गल समझ लो, तुसी बड़ा सुइसाइडल स्टैप लैन जा रहे हो, जे किते तुसी इस पासे नूं तुर पे, पंजाब ते हरियाणा 2 स्टेटां ऐसियां जिथे जट ते जाट उहदी कल्चर इक्को है। जे तुसी उहदे कोलों जमीन लओगे ना इस तरह, भावें 2 किले का मालक है, भावें 20 किले का मालक है, हरेक दे मोढे ते गंडासा होएगा, तो हाथे संभाले नहीं जाने है। उसके बाद पता नहीं की अंदर खाते चलता रहा, मैनू कुछ होया भी ये हुण जिहड़ा हुण सही असीं कहंदे आए हो उस पासे नूं तुरन लगे ने, इनू होर अंदरों पढ़ीए। जिन्ने कि डॉकूमेंट जिहड़े सोर्सिस तो मिलते रहे, पढ़ते रहे। मैं 17 फरवरी नूं इत्थे एक सैमीनार रखिया किसान भवन च, सारियां पंजाब दीयां पोलीटिकल पार्टियां दी लीडरशिप, सीनियर लीडरशिप उत्थे बुलाई। मेरा सुभाव रहा मैं हर छमाही 5-7 महीने बाद एक कदे किसान पार्लीमेंट कदे कुछ करता रहा, और इन्होंने बुला के सवाल सूल करते रहते सी। ते मैं इन्हां सारियां नूं जिन्ने मेरे को डॉकूमेंट सी उन्हां दी फोटो कापियां करा के सारियां नूं दित्तियां भी पहले पढ़ लो। एक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तो चिट्ठी आई चीफ मिनिस्टर नूं, ये जनवरी 2020 की गल है। वो चिट्ठी च लिखते हैं, जे असीं तुहाडी कणक झोना ना खरीदीए ते मार्केट फोर्सिस के रहम ते छड्ड दिता जाए, जिहड़ा घाटा पवे असीं भावंतर स्कीम च पूरा कर दईए, कि तुसीं सहमत हो? पंजाब सरकार की मजबूरी सी, इन्होंने कहता नहीं असीं सहमत नहीं। पर उदों सरकार किधर जाना चाहती है वह बड़ा स्पष्ट हो गया। तो मैं सारियां नूं कागज़ दे के सवाल किए। जदों सुनील जाखड़ होरां दी वारी आई, मैं उन्होंने कहा भी दसो तुहाडी सरकार है, किन्ना क दबाव है, सरकार भज्जण वाली है खरीद तो, और कदों ये जिहड़ा नवा मॉडल है खेती का कॉरपोरेट मॉडल, ये कदों कुछ शुरू किया जा रहा है। वो फसे फसे जब महसूस करते सी। उन्होंने कहा मेरे वाल इशारा करके सारे पोलीटिकल लीडर भी, दोस्तों आ बंदा आपां नूं 6 महीने बाद इकट्ठे कर लेंदा है, कोई ना कोई सवाल करता आपां उल्टा सीधा जवाब दे के तुर जाते हैं। पर अज इन्हें बड़ा औखा सवाल करता। मेरी तुहानूं बेनती है भी हालात इदां दे बन चुके, जे इकट्ठे होकर लड़ांगे तो पंजाब बचेगा, नहीं पंजाब डुब जाएगा। उदों ही विचाले माइक फड़ के
अकाली MP सर बलविंदर सिंह भुंदड़ वो कहते ने मैनू बेंडी लाओ। हुण मोर्चा चलदे नूं साल ही हो गया ते मैनू नहीं लभे कित्थों लाई बेंडी उन्होंने। वो जो कुछ होया वो तुसीं सारिआं ने देख लिया। तो ये बहुत पुरानी घड़ी हुई एक साजिश सी जिहदे तहत सरकार इस पासे नूं जा रही है। जिस तरह तुसीं इत्थे गल्लां कीतियां मैं भी समझण की कोशिश की है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। जे कोई दुनिया विच कोई इकाई सब तो वायलेंट है तो वो स्टेट है। स्टेट हमेशा वायलेंट होंदी है, वो अपने इंटरस्ट लिए कुछ भी कर सकती है। जदों उन्होंने लगेगा अज ताईं असी पीसफुल अंदोलन चला रहे हैं, और तुहानूं एक गल जिहड़ी मीडिया ने नहीं दसी शायद, वो ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ते हर रोज़ सवेरे गुरबाणी का पाठ हुंदा है, गीता का पाठ हुंदा है, ते उत्थे कुरान का भी पाठ हुंदा है। सारे भाईचारे उत्थे पाठ करते हैं। उस तो बाद रेगूलर स्टेज शुरू होंदी है। असी आपस विच 32 तो पंजाब तो हाँ, बाकी हरियाणा यूपी दूजिया स्टेटां तो ने, राजस्थान तो ने। मैनू एक गल की सब तो वध खुशी है, मैनू भी बड़ा भुलेखा हुंदा सी भी कामरेड पता नहीं की बला हुंदे ने, बड़ी माड़ी शै हुंदे ने। एक बहुत वधिया तजर्बा यह होया भी असी बाल दी खल लाउने आ। जदों असी अंदर बैठते हाँ, जिन्नी चर्चा होंदी है इदां लगदा जिहड़ा नवां बंदा आउंदा वो तां कहदा लै भी खड़की होने लगी। इदां कई बारी मीडिया वाले लिख दिंदे ने लड़ाई हो पई, फुट पै गई। जद असीं आ जांदे बाहर, असीं वो खबर इन्हां दी पढ़ के हैरान हुंदे यार की करदे ने, साडे तां कोई फुट नहीं। साडा ये जिहड़ा ये तजर्बा है इकट्ठे बैठ के रोज स्थिति नूं घोखण दा, ये मैनूं सब तो ज़्यादा सफल लग्या। मेरी लाइफ च बहुत सारे भुलेखे में बहुत दूर हुए ने। मैं अंदोलन लड़न वाले चो जी लीडरशिप है उहदे चों सब तो वध उम्र वाला मैं ही हाँ। तो मैं मेरे ख्याल च जिहड़ी ये नवां पहला किसी वेले खुश सहायती टैक्स का जिहड़ा सी अंदोलन कामरेडां ने लड़िया, ये तो पहला अंदोलन ने लड़े। पर जिहड़ा मॉडर्न सिस्टम है अंदोलन का 1971 तो जिहड़ा शुरू होया वो लड़ीवार चलता आउंदा है। मैं उहदे मोढियां चों हाँ। सब तो पहला यूनियन असी बनाई, फिर देश के दूजे सूबे च गए, उत्थे जाके सारे नाल तालमेल करके शरद जोशी, प्रोफैसर नंजूदास स्वामी, नारायण स्वामी नायडू, इहो जे पुराने लीडर जिहड़े कमिटेड सी कॉज नाल, जिहड़े अज नहीं साडे विच, ते उन्हां सारिआं नाल काम कीता, सारिआं नूं इकट्ठे करन दा काम कीता। अज जिहड़ा अंदोलन चल रहा है इहदे च मैनूं कोई ये तां भुलेखा नहीं भी असीं 100% सफल होवांगे, पर नाल ही इस गल की बड़ी वध तसल्ली है भी इस अंदोलन ने बहुत वड्डियां प्राप्तियां कर लईआं ने। लोकां च अवेयरनैस आई है, लोकी सोचण लग पे ने, जिहड़ा अगे नहीं सोचते, मिल के सोचण लग पे, इकट्ठे होकर सोचण लग गए, भविख लई सोचण लग पे। सरकारां दा जो किरदार रहा, पोलीटिकल पार्टियां दा जो किरदार रहा, उहदे ते उंगल उठाउण लग पे जिहड़ा अगे नहीं सी उठाया करदे। और एक सब तो वड्डी मिथ मोदी है तो मुमकिन है, वो तोड़ती। एक सब तो वड्डी प्राप्ति यह भी हुई, मैनू उस दिन बहुत खुशी हुई। कोई 2 महीने पहला आंध्र प्रदेश में म्यूनसिपल इलैक्शनस हुई, अपने भी इत्थे हुई सी। इत्थे भाजपा नूं कोई बहुता कुछ लभ्या नहीं, हरियाणे च भी हारे सी। पर उत्थे दी खुशी ये हुई, इलैक्शन तो बाद उत्थे दा चीफ मिनिस्टर ट्वीट करता है, मिस्टर मोदी जिहड़ा किसान अंदोलन चलता है, इन्हें आंध्र प्रदेश में म्यूनसिपल चोणां विच तेरा हिंदुत्व का एजेंडा रोल के रख दिता। ये जिहड़ी गल मैनूं इन्नी अपील की, होर कुछ होवे ना होवे, जिहड़ा सिर्फ ते सिर्फ हिंदुत्व के नां ते माइनॉरिटीज़ नूं मार देण दा एजेंडा है भाजपा का,
ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਆਗੂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਗਏ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਉੱਠੋ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਗ ਬਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਛੇੜ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਓ ਬਈ ਆਹ ਕਰਿਓ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਵਸਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਤਖਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਭਾਲਦੇ ਆ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਣੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਕੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੂ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਓਪਨਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੁਝ ਫੋਰਸਿਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1.5 ਮਹੀਨਾ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪਹਿਲੂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਮਰੇਡ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਕਾਮਰੇਡ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਕਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਰਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮੂਹਰੇ, ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੋਊਗੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੂ। ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਔਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਸੱਟ ਗਾਲ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਕੱਢੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਭਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੰਦ ਹੀ ਹੋਵੇ? ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 5-7 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਝੜੀ ਲਾਤੀ ਗਾਲਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਬੇਸਵਾ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹਿੱਟ ਕਰ ਗਿਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਆ ਫਲਾਨੀ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਫਲਾਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕੱਢਦੇ। ਤੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ
ਸਾਡੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਲੋੜਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜੇ, ਪੈਸੇ ਖਰਚੋ, MLA ਬਣ ਜਾਓ, ਝੂਠ ਬੋਲੋ, ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਕੁਝ ਹੋਵੇ। MLA ਬਣ ਗਏ, 5 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬਣਾਓ ਔਰ ਰੱਜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਟੱਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੱਫ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਰੇਜ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਬੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਜਾਣਗੇ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਡੰਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਕਤ ਦਾ ਡੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਹਿਰਦ ਸੱਜਣ ਜੁੜੇ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਛਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ, ਗੁਰਦੂ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 5-4 ਸਾਲ ਘੱਟ ਲਾਏ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਧਰ ਲਾਤੀ। ਨੱਤ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਾਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਟੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸਮਝ, ਇਹ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀਏ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ, ਕੋਈ 25-26 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਲਾਈਨ ਲਵਾ ਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਮਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੋਹਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੰਕਲ ਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਬਾਹਰੋਂ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੋਹਰ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਆਪਾਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗੱਲਾਂ। ਨਾ ਹਟਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਾੜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਚੰਗੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਸਭ ਕੁਝ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ। ਤੋ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਧੌਂਸ ਜਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਆਸ ਜਗਾਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਹਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਧੁਰਾ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਫਖਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਾਇਲੈਂਟ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਝੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੀਸਫੁਲ ਰਹਿ ਕੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਉਣੀ ਸਿੱਖ ਗਏ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਤੇ ਯੂਪੀ ਦਾ ਹਾਲੇ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਯੂਪੀ 'ਚ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ
ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਥੋੜੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਗਏ। 3050 ਸੀਟਾਂ ਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1150 ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਭਰਤੇ। ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਲਿਆ, 1150 ਜਿੱਤ ਗਏ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 27% ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਬੜੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ 'ਚ 85 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ। ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੱਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ 'ਚ ਕਰਕੇ 85 ਦੇ 85 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਿਕਾਇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਕੜੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ 85 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮਹਾ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜੜ ਪੱਟੀਏ। ਔਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬੰਗਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾੜਾ ਛਕਾਇਆ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਥੋੜਾ ਛਕਾ ਚੁੱਕੇ, ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਚਾੜਾ ਯੂਪੀ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛਕਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਗ ਬੈਠਾ ਸੀ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਰ ਚੱਕਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਬਾਹਰ। ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿਨੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਆ ਜਾਣ, ਲੰਗਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ। ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦੇ 20 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਮੁੱਕੇ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗ ਜੇ, ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦਬਾ ਦੂ ਭਲਾ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਖਾਣਾ। ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ ਭਵਿੱਖ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।